पवित्र हजूरी च विराजमान गुरु रूपी साध संगत जी, गज के फतेह बुलाओ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। अज का दिन खालसा पंथ वास्ते बहुत ही इतिहासिक दिन है। खालसा पंथ का पार्लीमेंट की 100वें वरेगंढ अज मना रहे हैं। अज इस खुशी के मौके विच, वरेगंढ मौके विच, सिंह साहब यानी हरप्रीत सिंह जी श्री अकाल तख्त साहब के जथेदार साहब, तख्त साहब, बाकी तख्त साहबान के जथेदार साहबान, संत महापुरख, पंथी नुमाइंदा जथेबंदी लीडरशिप, श्रोमणी अकाली दल लीडरशिप ते पंजाब के कोने कोने तो संगतां आई हैं। दुनिया विच ऐ जी मिसाल नहीं है जिथे एक धर्म डेमोक्रेटिक तरीके नाल अपना एक पार्लीमेंट बना के फैसला लैंदा होए ते अपने गुरु घरां दी मैनेजमेंट करता होए। आ जिहड़ा हक मिलिया है, बड़ी शहादतां बाद मिलिया है, कुर्बानियां बाद मिलिया है। मैथों पहले बुलारे ने दस ही दिता किवें जिहड़े उदों दे महंत सन की गलत काम अपने गुरु घरां च करते सी ते किवें सिख पंथ इकट्ठी हुई ते फैसला किया कि आ सारा सेवा संभाल अपने कंट्रोल च करिए। ते जदों SGPC बनाई गई ते उन्होंने फैसला किया कि अपनी एक सियासी पार्टी चाहिए है, सियासी ताकत चाहिए है अपने धर्म नूं अगे वधाउण वास्ते। फिर एक महीने बाद श्रोमणी अकाली दल का जन्म होया। गुरु साहबान ने आपां नूं मीरी पीरी का संदेश ही इस वास्ते दिता सी कि धर्म नूं अगे वधाउण वास्ते सियासी ताकत दी लोड़ है। जिथे देखोगे जिहड़े धर्म की सियासी पार्टी तकड़ी होए वो धर्म सुरक्षित भी है, हर मुश्किल का सामना कर सकता है। ते श्रोमणी अकाली दल जिहड़ा अज कई लोग जिहड़े विरोधी हैं जान के अकाली दल खिलाफ बोलते हैं और वो लोग जिहड़े पंथ नूं इकट्ठा नहीं रखना चाहते। अंग्रेज़ां दे समय च भी, आज़ादी तो पहले भी ताकतां लगियां रहियां खालसा पंथ नूं तोड़न दी, कमज़ोर करन दी, पर सिर झुकाउणा खालसा पंथ सदा इकट्ठा रहा। हुण भी आज़ादी दे बाद भी ताकतां लगियां। ऐजे लोग पहरावा अपना पर बोली किसी होर दी, निशाना इको एक कि सिख कौम कमजोर हो जाए। जिहड़ियां कौमां इकट्ठियां वो कौमां तकड़ियां। हुण श्रोमणी अकाली दल खालसा पंथ ने फैसला करके SGPC दे एक्ट बना के श्रोमणी अकाली दल नूं होंद च लियांदा। वही श्रोमणी अकाली दल का अगले महीने 100वां साल है। जे श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी कमजोर है तो श्रोमणी अकाली दल कमजोर है। देखो अपना की हाल होगा। फिर लोकी थोड़े उत्तों दे कुचल जाणगे। अज जे सिक्किम में किसी सिख भैन भरा नूं समस्या आउंदी है
ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਮੈਨੂੰ ਕਰਦਾ, ਦੇਖ ਕੇ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰੀਏ, ਸਾਡੀ ਆ ਸਮੱਸਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੋਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਭੇਜਦੇ ਆ। ਜੇ ਮਣੀਪੁਰ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਜੇ ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ ਪਗੜੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫੋਨ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਕਰਦੇ ਆ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਜੇ ਆਪਣਾ ਹੀ ਕਿੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਲੱਗੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਆਈ ਫਿਰ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਜਾਓਗੇ? ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਕੋਲੇ ਜਾਓਗੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਲੇ? ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਹ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕੋਲੇ ਜਾਓਗੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਹ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਕੋਲੇ ਜਾਓਗੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਹ ਸਮੱਸਿਆ, ਸਾਡਾ ਆਹ ਹੱਲ ਕਰਾ ਕੇ ਦਿਓ? ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ? ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਝੂਠੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਤਰਫੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ। ਸਾਡੀ ਕੈਬਨਿਟ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਨੇ ਆਪ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਸੀ ਤੇ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ, ਪਰ ਉਹ ਮਾਹੌਲ ਇਹ ਜਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਿਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਉਦੋਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਰਖਵਾਲੀ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ? ਕਾਂਗਰਸ, ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਪਾਰਟੀ, ਜਿਹੜੀ ਟੈਂਕਾਂ ਤੋਪਾਂ ਨਾਲ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਗਏ, ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸੀ, ਮੈਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿ 84 ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਲਿਆਏ, ਕੰਡੈਮ ਕਰੇ। ਸਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਥੋੜਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋ? ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਛਾਣੀਏ ਆਪਣੇ ਕੌਣ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਮੀ, ਮੇਰੀ ਕਮੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਮੇਥੋਂ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅੱਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋਊਗਾ। ਅੱਜ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਜੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਅੱਜ 100ਵੇਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਕੱਲੀ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਤੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕਲੀ ਇਲੈਕਟਿਡ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਹਰ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲੜਦੇ ਵੀ ਹੈ, ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਜ਼ਬਤ ਵੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ 100 ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਵੋਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੱਲੀ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਹੀ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਜਥੇਬੰਦੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜੋ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਰੀਕੀ ਨਾ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਜੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਇਹ ਜੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਨਿੰਦਣਾ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਨਿੰਦਣਾ ਬੜਾ ਸੌਖਾ। ਜਿਹਨੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਡੱਕਾ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਆਪ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਆਪ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਿੰਦਕ ਜ਼ਿਆਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਸਕੂਲ, ਕਿੰਨੇ ਕਾਲਜ, ਕਿੰਨੇ ਹਸਪਤਾਲ, ਕਿੰਨੇ ਕੈਂਪ। ਹੁਣ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਘਰੇ ਵੜ ਗਈ ਸੀ, ਜੇ ਨਿਕਲੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ। ਜੇ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ
नहीं निकल रही सी गरीब नूं लंगर सेवा करने वास्ते निकली श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी। दिल्ली सरकार सेंटर सरकार बैठी है, ਉੱਥੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਆਕਸੀਜਨ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਲੰਗਰ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ। ਜੇ ਉੱਥੇ ਘਰ ਘਰ ਲੰਗਰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਜਦੋਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਦੀ ਉਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਉਦੋਂ ਡਰਦੇ ਕੋਈ ਨਿਕਲੇ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨਿਕਲੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਉਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਐਸਜੀਪੀ ਡੀਜੀਪੀਸੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ कि आ हिंदू है सिख है ਉਹ है। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਸਿਖਾਈ ਹੈ। ਸਰਬੱਤ ਦੇ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਸਭ ਤੋਂ ਸੈਕੂਲਰ ਧਰਮ ਜੇ ਹੈ ਆਪਣਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਸੋਚਦਾ ਹੈ, ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਸੋਚਦਾ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤੀ ਕੌਮ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤੀ ਕੌਮ ਹੈ, छोटी जी कौम है। अपना 2% जमीन अपनी पूरे देश के हिसाब नाल 2%, 60-65% कणक दे झोना आप देश नूं पैदा करके दिन्ने हैं। वो वक्त भी सी जदों देश कोले खान नूं कणक है नहीं सी, ते अपनी कौम ने ना दिन देखा ना रात देखी ते देश नूं अन्न दिता। जिन्नियां भी लड़ाइयां होइयां पाकिस्तान नाल होइयां, किते तमिलनाडु च नहीं कोई बंब डिगे, कोई महाराष्ट्र च नहीं बंब डिगे, कोई यूपी च नहीं बंब डिगे। बंब डिगे पंजाब की धरती थोड़े छाती ते बंब डिगे। जे तुसी उस टाइम तुसी जानते हो किवें अपने बजुर्ग बच्चे फौज नूं घरों रोटी जाके दिंदे सी। जे देश की रक्षा वास्ते छाती टान के खड़े रहे ते तुसी खड़े रहे हो। हर देश की लड़ाई वास्ते आप जे अपने भैन भरा अमरीका कनेडा गए, उत्थे फकर नाल सिर उच्चा करके रखा। अज कनेडा विच वड्डे वड्डे मंत्री अपने हैं, क्यों है? अपनी कौम की खासियत है। पर आपां एक गल जरूर देखिए, अपन पछाणन की लोड़ है किहड़े कौम दे गद्दार है। बड़ा दुख लगता है जदों कांग्रेसी जिहड़े सही, जे मैं कह सकदा जे कोई गद्दार है कौम दा ते कांग्रेस ते गांधी परिवार है, जिन्हें कुछ किया अपने खिलाफ। हुण तुसीं देख लो, जिवें चीफ सैकटरी साहब ने दस्सिया, सिख पार्लीमेंट अपना बनाया श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी 100 साल मना रहे हैं, ते कांग्रेस पार्टी तोड़ना चाहती है। हरियाणे की कमेटी बनाई कांग्रेस ने, मतलब की है? थोड़ी ताकत नूं कमजोर करना चाहती है। असी वकील खड़े किए ते हुण कांग्रेस की सरकार ने एफिडेविट दिता है कि नहीं तोड़ना चाहिए। हुण पहले कांग्रेसी चौंक की करनगे, सूबियां तोड़नगे, फिर जिलियां की कमेटी बनाउणगे। इन्ने कमजोर कर दिओ कि लड़ लड़ के कौम खत्म हो जाए। आ निशाना कांग्रेस का है। थोड़े सामने दूजी मिसाल है, दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का इलेक्शन हुणी होया है, दिल्ली सरकार ने कराया है। श्रोमणी अकाली दल ते आम आदमी पार्टी ते कांग्रेस ने अपने सरना ते मनजीत जी के सारे खड़े किए। मेजोरिटी श्रोमणी अकाली दल की आ गई। अज 6 महीने हो गए, कमेटी नहीं 4 दिन दिता कांग्रेस ते आम आदमी पार्टी सरकार ने। देखो उन्होंने नीयत तो देखो आम आदमी पार्टी की। हले तक जिवें एसजीपीसी इलैक्शन जित जाओ पर थोनू मैनेजमेंट नहीं देन देंदे, ये तो माड़ी गल की है। हले भी खालसा जी आप समझांगे नहीं, हले भी समझांगे नहीं कि अपने किहड़े है ते पराए किहड़े। जे फिर भी समझांगे नहीं तो फिर दोषी आप हैं। अपना पंजाब विच कली एक जिन्नियां भी पार्टियां पंजाब च है, बीजेपी है, कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है, कली कली एक श्रोमणी अकाली दल है जो पंजाब की सिख पंथ की तो पंजाबियों की है, होर सारे बाहर दे है। तुसीं अपनिआं नूं राज देना चाहुंदे हो कि बाहरलिआं नूं देना चाहुंदे हो?
ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਤਾਕਤ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹੂਗੀ ਤਾਂ ਕੌਮ ਅੱਗੇ ਵਧੂਗੀ ਜਾਂ ਉਵੇਂ ਆਪਣੀ ਧਰਮ ਅੱਗੇ ਵਧੂਗਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਹੋਊਗਾ ਕੀ? ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਵੀ ਟੁੱਟੂਗੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਬਣਾ ਕੇ ਤੋੜਨਗੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੌਮ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਟੁੱਟਣਗੇ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬੈਠੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਇੱਥੇ ਬੈਠੀ ਅੱਜ 100ਵਾਂ ਸਾਲ ਹੈ, ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਕੌਮ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਪਣੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਜੋ ਹਮਲੇ ਕਰਨਗੇ, ਬਾਹਰੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਅੱਜ ਮੈਂ ਹੁਣ 100 ਸਾਲ ਆਪਾਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ। ਜਿੰਨੇ ਸਕੂਲ, ਕਿੰਨੇ ਕਾਲਜ, ਕਿੰਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਸੰਸਥਾ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲਣਾ ਜਿੱਥੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਲੋੜ ਪਈ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ NDTV ਵਰਗੇ ਸ਼ੋਅ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜੇ ਔਖੀ ਘੜੀ 'ਚ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਤੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੇ ਫੜੀ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ 100ਵੇਂ ਸਾਲ ਤੇ ਪਰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਹੈ, SGPC ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੈਠੇ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਹੁਣ ਕਿ ਪੰਥ ਇੱਕ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ ਇਕੱਠਾ ਰੱਖੀਏ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਥ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੌਮ ਦੀ ਹੈ, SGPC ਕੌਮ ਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ, ਪਰਨ ਕਰਾਈਏ ਕਿ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਥੋੜੀ ਡੋਲ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ SGPC ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਏ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਰੀਤੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਈਵਲਸ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਨ ਕਰੀਏ। ਡਾਊਰੀ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਸੋਸ਼ਲ ਈਵਲਸ, ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਆਪਾਂ ਬੰਦ ਕਰਾਈਏ। ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੈੱਟ ਕਰੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ, ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੈੱਟ ਕਰੇ ਕਿ ਆਹ ਧਰਮ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਐਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਈਏ, ਬੱਚੇ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦਾ ਨਾਂ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਨ, ਭਾਵੇਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਣ ਰਹਿਣ, ਪਰ ਨਾਂ ਕੌਮ ਦਾ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਨ। ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਆਏ ਕਿ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਲੋਕੀ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਣ ਕਿ ਆਹ ਆਪਣਾ ਖਾਲਸਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਮੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨੀ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਪਰਨ ਕਰੀਏ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਦੋ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਆ ਦੋਨੋਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਂਚ ਨਾ ਹੈ। ਤਕੜਾ ਕਰ ਦਿਓ ਦੋਨੋਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵਚਨ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਣਾ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਅੱਖ ਨਾ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਚੱਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਦੋਨੋਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਤਕੜੇ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਆਂਚ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿ